प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव जतकामस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिणाम। हे प्रभु, आपण आमर बंधु सखा जनिता एवं सबकिछि आपण संसार जेते संबंध आपण ठारू ही आरंभ हुए। हे प्रभु, संसार रक्तगत संपर्क ठारू आपण संपर्क जति मु अधिक भाव प्रस्तुत न करी ताहले जीवन में दुख पाइबा स्वाभाविक। प्रभु, आपण सहित संपर्क सदा जोड़ी रहू। आपण मो सांगरे अछंती, मु आपण सांगरे अछि, एकथा चिंतन कले खराब काम करिवार केबे सुजोग बड़िबनी। एपरि विचार सर्वदा मो पाखे रहू। एतिके प्रार्थना, एतिके निवेदन प्रभु। उपनिषदर उपकथार आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मानू, समस्त दर्शक बंधु मानू, समस्त मित्रगण को मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुछि। बंधुगण, आमे समस्त चिंतन करुथिले जो माने समयर दुरुपयोग करते, जो माने केवल निज जीवन में जो समय जो काम करने कथा करती नहीं, सेमानक पई समय अपेक्षा करे ना। भूल को सोई जाइछन्ति बोली सूर्य उदय बंद करे ना। हल लंगल प्रस्तुत करना बोली वर्षा केबे बंद करे ना। अनेक लोक काम सारी नहांती बोली सूर्य अस्त हवा बा सूर्य पृथ्वीर घूर्णन प्रक्रिया रे सूर्य अस्त प्रक्रिया समाप्त आरंभ हो जाए, समाप्त हुए बा अपेक्षा करे ना। यथा समय यथा काम करवा उचित। एभली जीवन जे यापन करिछि सबकिछि सेतिपई कहिले कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एकः। काल एवं आत्मयुक्त आत्मचिंतन युक्त होते मनुष्य चिंतन करिवो, सेही अधितिष्ठति, सेही एक, सेही एक, सेही प्रभु ही सारा संसार नियंता, धर्ता, हर्ता, कर्ता जहाँ कहते सबकिछि से। सारा जगत रे से नाथ न होइतिले सारा जगत रे क्रिया केमिति करूछन्ति। भगवान तो केबे ओडिशा काम सारिकी बिहार जाआंतिनी, बिहार काम सारिकी मध्य प्रदेश जाआंतिनी, एका सांगर बा भारतर काम सारी इंग्लैंड जाआंतिनी, इंग्लैंड काम सारी अमेरिका जाआंतिनी। एका सांगरे सारा सृष्टि रे काम चली ना। सारा जगत रे से नाथ न होइतिले सारा जगत रे कर्म केमिति करूछन्ति। एगुड़िक बुझा चिटले से कौन करेंगे, निज अहंकार करें, मु दौची बोली करें, मु कहूँ मु जा चाहिए करदेवी, मु चाहिए सृष्टि को बदल दे पारि, मु चाहिए राज्य या करी। ये जो वृथा अहंकार, वृथा अहंकार केवे मनीष पाखे रही। भगवान को बेले बेले भाव पाइब, भगवान गोटे अच्छा जानुंट बुझुंट, भगवान सब कथा को जानुंट, तांको केबे कौनसी दृष्टि ठकई हब नाही। भगवान भाविला पूर्व जानते तांका ना भावग्राही, माने तमे कर्म करिया पूर्व प्रथम भाविले भावग्राही जानिले, चिंता कले चिंतामणि जानिले, अंतर भीतर को आनिला बेल को अंतर्यामी जानिले, तांको कोडी लुचेब हे तमे। बहुत लोक भावती मु लुचेई देवी, लुचेई पारिब नाही। काहेकि ना से कर्म करिवा पूर्व जानती। जे कर्म करने पूर्व जानती तांको तुम केमिति लुचेब। तेणु बारंबार 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 चिंतन कर, हे प्रभु, आपण को अतिक्रमण करी जीवार कौनसी शक्ति सामर्थ्य मो पाखरे नाही। मु केबे आपण को अतिक्रमण करि परिबे नाही। आपण जेते चेष्टा कले भी जो मानक पाखरे आपण प्रकृत ज्ञान रूपक धन अच्छी, जो माने समाजर कल्याण करने पाई निज भितर प्रतिज्ञा करिसेंती, सेमानक आपण केते सुखरे रखंती। जो माने निज कथा चिंतन करती, निजर धन संपत्ति को रक्षा करने पाई जावत जीवन रहंती, ताकू आपण केमिति भी दुख दियंती से कथा आपण करि परिबे। आपण इंग्रजी रे शब्द शिखिथिबे, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जे अन्य मानकर उपकार करती परमात्मा तांकर उपकार करती, जे अन्य मानकर हित कर्म करते नहीं परमात्मा से उपकार करते। जड़े साधु निजर बोले किछि नहीं आज्ञा, जदि वस्त्र खंडे न मिलला से केतबेले बड़कल पिंधि दियंती। आउ कौन मनुष्यर चलवाई खंडे वस्त्र दरकार, खाद्य टिके दरकार, बासगृह छाड़ू। बासगृह तो जोठी मही रम्या शज्या, महीटा हूँ रम्य शज्या आज्ञा, माने ये बितान आकाश हूँ छात, तांकर कौन कर तमें
ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ବୋଲି? ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ବି ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଲୁଚି ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର କାମ କରୁଥିବା ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ଭିତରେ ଭୋଗ କରୁଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଥା ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି, ଭୌତିକ ଜଗତ ପ୍ରତି ମୋହ ଛାଡ଼ ବୋଲି କହି ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ମୋହ ରଖନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ବୁଝନ୍ତି ନା। ହେଲେ ବାପା ତୁ କହୁଛୁ କ'ଣ, କରୁଛୁ କ'ଣ, ଆର ଜନ୍ମରେ ତତେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି ନା, କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ ବାବା? ନିଶ୍ଚିତ ହେବାତରେ ରହିବାନି। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି? ସେ କହିଲେ ବାବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯସ୍ୟ ପିତା କ୍ଷମା ଚ ଜନନୀ ଶାନ୍ତିଶ୍ଚିର ସଙ୍ଗିନୀ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ପିତା, କ୍ଷମା ଯାହାର ଜନନୀ ମାନେ ମା, ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ, ଶାନ୍ତିଶ୍ଚିର ସଙ୍ଗିନୀ। ସତ୍ୟ ଶୂନୁରୟମ୍ ଦୟା ଚ ଭଗିନୀ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ପୁତ୍ର, ଦୟା ହେଉଛି ଭଉଣୀ। ଭ୍ରାତା ମନଃସଂଯମ, ମନଃସଂଯମ ହେଉଛି ଭାଇ। ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯସ୍ୟ ପିତା କ୍ଷମା ଚ ଜନନୀ ଶାନ୍ତିଶ୍ଚିର ସଙ୍ଗିନୀ। ସତ୍ୟ ଶୂନୁରୟମ୍ ଦୟା ଚ ଭଗିନୀ। ଭ୍ରାତା ମନଃସଂଯମ। এইଭଳି କୁଟୁମ୍ବକୁ ନେଇକି ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। এইଭଳି କୁଟୁମ୍ବକୁ ନେଇ ଚଳୁଥିବା ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେ ଖାଇ ବିଜୁଳି ଦେବ ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଠକିଯିବା, ଶାନ୍ତି, କ୍ଷମା, ଦୟା ଏମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ ଠକେଇବେ? ସେଇଭଳି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ପାଳନ କଲା ଭିତରେ କେବେ କୌଣସି ଭାବରେ ତ୍ରୁଟି ପାଆନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ହିତ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ, ରାଜାଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ ଅନେକ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କରନ୍ତି। ରାଜା ଭାବିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଡାକି କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲେ ହୁଅନ୍ତା, ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀ ପଠେଇଲେ, କର୍ମଚାରୀ ପଠେଇଲା ବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେମାନେ କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସମଗ୍ର ଆମ ରାଜ୍ୟ କରୁଛି, ରାଜ୍ୟର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହାକୁ କ'ଣ ନ ଦେଇଛନ୍ତି? କହିଲେ ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୋର କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଇଛି। କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ମୁଁ ବି କିଛି ଦେଇନି, ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ମୋର କାହିଁ ହେବ? ମାନେ ଦାନ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଧାରୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏ ଜ୍ଞାନ ମୋର? ଆରେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଲେଖିଥିଲେ, ଗୁରୁମାନେ ମୋତେ ପଢ଼େଇଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ, ମୋର କେଉଁଠି ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଦେଲି? କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ଭଲ କଥା କହୁଛି। ଆରେ ବହୁ ଭଲ କେମିତି ହେବ ଏ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଲୋକେ ଭଲ କଥା ମୋତେ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭଲ କଥା ମୁଁ କେଉଁଠୁ କହିବି, ମୋର କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ? ତଥାପି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା, ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଯିବେ ବୋଲି। କହିଲେ ବାବା ମୋର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କାମ କହିଲ? କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ତ ଅମାନ୍ୟ କରିହେବନି। ରାଜା ଦେଶର ରାଜା, ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାସକ, ରାଜାଙ୍କ କଥା ତ କାଟି ହେବନି, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲେ ମୋତେ ବୁଝିଲୁ ଆଜ୍ଞା ରାଜାଙ୍କର ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ କାମ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ରାଜା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ କଥା ବୁଝିବେ, ରାଜାର ଭଲମନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜଳସେଚନ କଥା ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାର କାମ କ'ଣ? ହଁ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କେତେବେଳେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଦୀପଦ କହିଦେବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ କଥା ବୁଝେଇଦେବି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜ୍ଞା କର୍ମଚାରୀ ଲୋକ, ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କଥା ଜାଣିବୁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ରାଜା କଥା ସିଏ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିବେ ନା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଆଜ୍ଞା? କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା ଯିବା। ସେଠୁ ରାଜା କେଉଁଦିନ କହିଛନ୍ତି? ରାଜା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ କହିଲେ ଯିବା ହେବ। କହିଲେ ହଉ ରେ ବାପା ଗୋଟେ କାମ କର, କାଲି ତ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ସେଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତା ପରଦିନ ଯିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ତୁମେ ଆସିଛ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଇପାରିବିନି, ତା ପରଦିନ ଯିବି। ମୁଁ କହିଲେ ତା ପରଦିନ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ଏମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଲେ ମହାରାଜ କହିଲେ ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଛାଡ଼ିଦେଇ ତା ପରଦିନ ଆସିବେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ବୋଲି, କ୍ଷମତା ଅଛି ବୋଲି ଲୋକେ ଭୟ କରନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଭୟ କରନ୍ତି। କାରଣ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କହିପାରିବେ, ଭୁଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ହେଲେ ବି, ଶାସକ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଦୋଷ, ଦୁର୍ବଳତା, ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିୟମ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିଏ କହିଲା କଲେକ୍ଟର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଏ କହିଲେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଏ କହିଲେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି।
କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଲୋକଟା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅଟା ସେ ମୋ ଝିଅଟା ସେ ମୋ ଭାଇଟା ସେ ତାକୁ ଟିକେ ଖସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଏ ଶଣା ଆସକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରିଦେଉଛି। ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ରହିଣ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଜଗତେ, ସଂସାରୀ ସୋଦର ବାନ୍ଧବ ସଙ୍ଗତେ, ଇଚ୍ଛା ମତେ କାହୁଁ ଚଳିବ ବା ଜନ, ସଂସାରେ ନିଜର ନୁହେଁ ନିଜ ମନ। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ତମ ମନ ତମର ନୁହେଁ। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ତା ମନକୁ ଆଉ କିଏ ଶାସନ କରେ, ଭାଇ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ଏଇଟା କରିଦିଅ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ। ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ପରମୁଖାପେକ୍ଷୀ ହେଇକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ରାଜା ଭାବିଛନ୍ତି ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବସିକି ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଭଲ କଥା ବୁଝିବା, ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ବସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବି। ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିছে, ରାଜା ରାଣୀ ଉଭୟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଦିନ ସମୟ ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ, ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଆମେ କରିବା। ତମେ ପାଦ ଧୋଇଦେବ, ମୁଁ ମୋର କାନ୍ଧରେ ଥିବା ଗାମୁଛାରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ପୋଛିଦେବି, ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଦେବା, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା, ପ୍ରଣାମ କରିବା, ନେଇ ଆମ ଘରେ ବସେଇବା, ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଏବଂ ଆମେ ବସି ତାଙ୍କଠାରେ 10 ଘଣ୍ଟେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରଜାବର୍ଗଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କିଛି ପ୍ରବଚନ ଦେବେ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭଲ କଥାରେ ଚାଲିବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ଏ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିଦାୟ ନେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା, କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିବା, ତାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆଦାୟ କରିବା। ଏ କଥା ସବୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତୃତୀୟ ଦିନ ସମୟ ହେଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ରାଣୀ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସହଧରଣୀ ଭାବରେ ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଆଜି ଦେଲ। ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲି କେବଳ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଜନନୀ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ। ମୋ ଗୃହକୁ ସାଧୁ ଆସିବ, ସନ୍ଥ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ଯାହା ଘରକୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଘର ଶ୍ମଶାନ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ନବିପ୍ର ପାଦ ଉଦକର ଦମାନି, ବିପ୍ରମାନଙ୍କର ପାଦ ଉଦକରେ ଯାହା ଘର ଦିନେ ଉଦା ହେଇନି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ଚଟାଣ ଯେତେବେଳେ କାଦୁଅ ହୁଏ, ପାଣି ହେଇଯାଏ, ଓଦା ହୁଏ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ଘର ସ୍ୱର୍ଗ ହୁଏ। ନବେଦ ଧ୍ୱନି ରବଗର୍ଜିତାନି, ଯାହା ଘରେ ଦିନେ ସୁନ୍ଦର ବେଦମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ାଯାଇନି। ସ୍ୱାହା ସ୍ୱଧାକାର ବିବର୍ଜିତାନି, ଯାହା ଘରେ ସ୍ୱାହା ହେଇନି ଅର୍ଥ ଯଜ୍ଞ ଟିକେ ହେଇନି, ହୋମ ହେଇନି, ସ୍ୱଧା ହେଇନି ଅର୍ଥ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବୟସ୍କ ବାପା ମା ଏମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରାଯାଇନି। ଶ୍ମଶାନ ତୁଲ୍ୟାଣି ଗୃହାଣିତାନି, ସେ ଘର ଶ୍ମଶାନ ସହିତ ସମାନ। ଅର୍ଥ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯେମିତି ଲୋକ ଆଖି ପକାଇଦେଲେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦିଏ, ସେମିତି ଏଇଭଳି କୁକର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଚାହିଁ ଦେଇ ଲୋକ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦିଏ। ଆରେ କର୍ମ କର, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବିଦ୍ୱାନ ଡାକ, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସାଅ, 5ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସାଅ, ତମ ପିଲା ବି ଭଲ ହେବ, ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ହେବ। କେବେ ଡାକିଛ? ତମ ଘରକୁ ତମେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ପହଁରା କାହିଁକି ନେଉଛ? ନା ତୁମ ଘର ଅଳିଆ ବାହାରିଯିବ ବୋଲି। ତୁମ ଘରକୁ ସାବୁନ କାହିଁକି ନେଉଛ? ନା ତୁମର ମଇଳା ସଫା ହେବ ବୋଲି, ବସ୍ତ୍ରର ମଇଳା ଦେହର ମଇଳା ସଫା ହେବ ବୋଲି। ସେଭଳିଆ ତୁମ ଘରକୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଡାକି ନିଅ, ତୁମ ମନରେ ଥିବା ମଇଳା ସଫା ହେବ। ଆଜି ଘର ସଫା, ବସ୍ତ୍ର ସଫା, ଭବନ ସଫା, କିନ୍ତୁ ମନଟା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବୋଲି, ମନଟା ସଫା ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ପରଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କାମନୀ ବାସନା ସବୁ ସେଇଠି ତିଆରି ହେଉଛି। କାହିଁକି? ମନଟା ଦୂଷିତ। ମନକୁ ସଫା କର। କେମିତି କରିବେ? ନା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ରାଜା ରାଣୀ 2 ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖସି ଚିନ୍ତନ କେମିତି ଆସିବେ, କ'ଣ କରିବା, ତୁମେ ରୋଷେଇ କରିବ, ଏହା ରୋଷେଇ କରିବେ, ତାର ମାନେ ରାଜା ରାଣୀ ଯେ ଯାହାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀ, ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ଦେଲେ ମୁଁ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବେନି, ମୋ ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଆଜି ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟର ମିଳିଛି ମୋତେ ଏ ସୁବିଧା, ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ରାଣୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କ'ଣ ଖାଇବେ, କ'ଣ କରିବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। କେମିତି କାଳେ ଭଲ ଲାଗିବ, ପୁଣି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ରୁଚି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଜୀ କେଉଁଟା ଭଲ ପାଆନ୍ତି କେଉଁଟା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ଅନୁମାନ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆସିବେ 10ଟା ବେଳେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ସକାଳ ଜଳଖିଆ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆସିଲେ, ଯଥା ସମୟରେ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଣୀ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ରାଜ ଦରବାରର ପ୍ରଥମରେ ରାଜସିଂହାସନ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ମାନେ ଯାହାକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର କହନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଜୀ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାଣୀ ନିଜେ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇ ନିଜ କାନିରେ ପୋଛୁଥିଲା ବେଳେ ରାଜା ପୁଣି ଗାମୁଛା ଆଣି ତାଙ୍କର 2 ପାଦ ପୋଛିଦେଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ଉଭୟେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଗଣ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ନଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା
ये मुंड से नईवा उचित कौटी जानते निज मुंड ठारू जहाँ मुंडे अधिक बुद्धि अच्छी निज मुंड ठारू अधिक मात्रा जे दान दिया करिछि मो माँ कौन पाठ पढ़ी मुझे जानी नहीं किंतु मो माँ मो ठारू मते निर्माण करिवार कला केमिति शिखिछि से ही जाने मते गर्भरे धारण कर केते कथा भावी मो पु या करमी ता करमी डाक्तर करमी इंजीनियर करमी केते भावी से भावना सी बड़ ना मु बड़ तेणु मुंड से नई देवा दरकार बापा पाखरे गुरुजन पाखरे ज्ञानी पाखरे गुणी पाखरे साधु सन्त मान पाखरे मुंड नई दियो ये मुंड नई देले पूर्ण हम जमी बाल्टी नईले पूर्ण हुए मुंड नईले पूर्ण हम नई दियो बापा जीवन बदली जीवन बदली समस्त प्रजा मान राजा को राजा सहित राजा राणी सहित समस्ते प्रणाम करे समस्ते प्रणाम कर सारी जितेबले सन्यासी को भीतर को नेले सन्यासी को बसैले बसई राणी स्वहस्त निर्माण कर जो प्रात रास प्रात जल व्यवस्था कले सते कौन ताको ग्रहण कले राणी कहले कहले महाराज आमे आलोचना करने पूर्व मु स्वहस्त टिके पायसटे करी कौन करपन टे भोजन करतु कहले देख बाबा मु आपण घरे भोजन करने को आसनी आश्चर्य कौन पाई कहले माँ तुम रोषे कर धन्य कर बहुत धन्यवाद तुमको कि तुम जो खाद्य दौच से खाद्य जे केते प्रजा मान उत्पादन करके आसी से खाद्य खाइले मोर शरीर अवस्था कौन रही कहले नाई नहीं स्वामी जी आप मत सेमती कहते कहले राजार खाद्य से तुम कथा नहीं राजा विभिन्न लोक कर आणिके खाती जैसे खाए अन्न वैश्य हे मन ये कर आसीथिबा जो संपत्ति बा जो धन तुम्हें निजे रोजगार करन तुम मत कौन खाया दब कहले आज्ञा आम निजे रोषे कर बहुत धन्यवाद खाइबा को दौच ये भी बहुत धन्यवाद तुम भितर दबार प्रवृत्ति सृष्टि ये भी बहुत धन्यवाद कि तुम जहाँ दौच ये तुमर नुहे कहले माने कहले मुझे सही कथा बुझापी तुमको आसी तुम निमंत्रण कर जानुची तुम सब किसी कर तुम बुझा दरकार तुम जो पात्र मोर पाद धोईदेले से पात्र तुमर नुहे प्रजा मान दान या तुम्हें जो जल दे ये प्रभुंर जल तुम्हें मत कौठाणी कल दल कि तुम भितर दबार प्रवृत्ति सृष्टि से ईश्वर कृपा जिते चेष्टा कले कहला कहले तुम अनुरोध रक्षा करी मुझे खाऊे भोजन कले कहले मध्याह्न भोजन आपण मैंने मो पत्नी अति श्रद्धार सहित रोषे कर आपन खाया देवाई आप दयाक रहतु प्रजा मान किसी उपदेश देवे कहले नाई नाई आपणकर कर्मकर्ता मानक आप डाकतु उपदेश दवा कथा जहाँ मुझे देवी बहु समय पर्यंत जल जोगटे कर सारापर बहु समय पर्यंत कर्मचारी मान राजा प्रति कर्मचारी मानकर कर्तव्य कौन कर्मचारी कर्मचारी मान भितर किपरि संपर्क रहिबा दरकार माने बड़ बड़ कर्मचारी सान कर्मचारी भितर केमिति संपर्क रहिबा दरकार ये सब कथा अति सुंदर भाव में शास्त्र वर्णना सह अनुभव संपन्न कथा कहले समस्त कर्मचारी प्रतिज्ञा कले राजार मंगल पाई राज्यर मंगल पाई आम कर्तव्य कौन दरकार सब कथा बुझेदेले आजिकल आज्ञा मोर जा विश्वास विभिन्न अधिकारी माने विभिन्न विभाग रे निजर कर्मकर्ता मानक मझिरे मझिरे भल कथा टिके शुणातु आज जो शुणा जाउची लांच मिछ द्वाचर विभिन्न प्रकार देखो आपण माने विभिन्न प्रकार जो अर्थर हड़प करा जाउची संचित करा जाउची कोटी कोटी टंका धरा पड़ुचदी मो सेगुड़ाक कमिଯିव आज्ञा कहीं से भल विचार कह जाऊनी मोर अनुरोध बड़ बड़ कर्मचारी माने जो माने अधिकारी अच्छी से अनुरोध करुच्छे से कर्मचारी मान भर गोटे सदाचार भाव सृष्टि करते केतले मझिरे मझिरे से बसई अधघंटे घंटे कौन विचार करूँ बारंबार बारंबार शुणा द्वारा परिवर्तन बा स्वाभाविक कर्मचारी मान परिवर्तन करने बहुत प्रवचन देले दे सारा राजा राणी दुई जन गोटे थाली रे किछि मुद्रा किछि स्वर्ण मुद्रा किछि रौप्य मुद्रा किछि विभिन्न प्रकार आनिक रखिले कहले स्वामीजी राज परिवार को आपण आज प्रथम आछंती आमे साधु संत मान को दान दक्षिणा देवा आमर कर्तव्य तेणु आपको आम दान दक्षिणा दौचु ये दान दक्षिणा को पाइला परे सन्यासी तल को मुह करेंगे कौन कहले बाबा कौन कहबी मोर कौटी आश्रम ना कि कौटी मु करनी कौटी कौटी मुझे आश्रम पाश्रम करनी मत कौटे घर द्वार करने तुमको मागी था मो सेमती किसी ना कारण मु सन्यास जीवन यापन करने आउ से बंधन भितर पड़ा आसेनी
ମୁଁ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପୋଷି ପାଳିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଏ ଭୟରେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛି ତା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି। ମୁଁ ଆଉ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉନି। ମୁଁ ସେଠୁ ଆଶ୍ରମ କରିବି, ଘର କେମିତି ହେବ, ସେମିତି କେମିତି ହେବ, ଛୁଆ କେମିତି ଖାଇବେ, ଅନେକ ଏଇସବୁ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉନି। ଯିଏ ପଢ଼ୁଛି ସେମାନେ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ନିନ୍ଦନ କର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନ ମୁଁ ଏମିତି ଚଳେଇବି। ମୋର କୌଣସି ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହୁଛି ବୋଲି ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିକି ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଧନର ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଅଂଶ ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅଂଶ? କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦାନ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦାନ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦାନକୁ ମୋତେ ଦେଇ, ଆପଣ ଦାନ ଦେଇ ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ରାଜା କହିଲେ, ମହାରାଜ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଯଦି ମୋତେ କିଛି ଦେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମାନ, ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ରାଗ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ମୋତେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପତିପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣ ନମ୍ର ସହକାରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଆଜି ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କରୁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛୁ। ଏହା ବିଧାନ କହିଲେ, ସେଇ ଦାନକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି, ତୁମ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ ଯେ ଏଇଭଳି ଦାନ ଦେବା ଶିଖିଛି, এইভাবে অধিতিষ্ঠতি এক বলে চিন্তন করেছি, পরমাত্মাকে ভক্তি করেছি, সমস্ত পরমাত্মাঙ্কর সম্পত্তি বলে বুঝিছি, সে সম্পত্তি উপরে অধিকার কলাবেলে সে নিজের অহংকার করিব। অহংকার ছাড়ি দিয়ন্তু এবং ভাবন্তু ঈশ্বরঙ্কর সম্পত্তির মু রক্ষাকারী, সেতবে আপনার ভিতরে অভিমান মধ্য দূর হয়ে যাব। এই বিচার সহিত আজর অধ্যায়টি সমাপ্ত করুছি। এই অধ্যায়কে সমাপ্ত করা পূর্বর আজর হিতবাণী সম্পর্কে চিন্তন করা। এ সবুকিছি ঈশ্বরঙ্কর ধন বলে বিচার করুথিবা ব্যক্তিটি কেবে ধনকু ধরি অভিমান করে না। কারণ মনুষ্য যেতবে ভাবে মু সবু রক্ষিছি বলে সেতবে অভিমান হুয়ে। ঈশ্বরঙ্কর ভাবিলে অভিমান দূর হয়ে কেবল ভক্তি ভাবনা জাগ্রত হুয়ে। এই বিচার সহিত আজর অধ্যায়টি সমাপ্ত করছি। সমস্ত নমস্তে। প্রার্থনা আম আনন্দর উৎস।